안녕하십니까, 이용근 PD입니다. 여러분이 힘을 실어주시는 덕분에 구독자 수가 계속 늘고 있습니다. 진심으로 감사드립니다. 코로나19가 세상을 통째로 바꾸고 있습니다. 우선 절망적인 얘기부터 해보겠습니다. 여기 세계적인 역학자, 영어로는 에피디몰로지스트가 있습니다. 역학이라고 하면 질병이 인구 내에서 어떤 패턴으로 발생하는지를 조사 연구하는 학문입니다. 특히 전염병에서의 역학의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 레리 브릴리언트 박사가 세계적인 역학자라는 데는 전 세계 어디에서도 어느 전문가도 이견을 다는 사람이 없을 겁니다. 레리는 20세기에만도 3억에서 5억 명을 사망케 한 인류의 영원한 숙제 같았던 천연두를 박멸시킨 장군인입니다. 그리고 팬데믹, 즉 세계 대유행병의 독보적인 연구가입니다. 세계보건기구도 미국 정부도 전염병에 관한 그의 의견을 경청했고 구글은 구글.org를 만들어서 레리를 모셨습니다. 공익적인 활동을 위해서 말이죠. 전염병 영화 컨테이전의 기술 자문을 맡기도 했습니다. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day one, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the national. 전염병은 정보 수집이 가장 우선시 되어야 하고 그럼으로써 전염병을 조기 진압해야만 확산을 막을 수 있다고 주장하는 사람입니다. 저는 이 훌륭한 학자가 2006년 올해의 테드상 시상식에서 행한 연설에서 앞으로 전염병이 오고 10억 명이 감염될 것이며 최대 1억 6,500만 명이 사망할 것이다 라고 예언했다는 것을 알게 됐습니다. 충격적이었습니다. 지금부터 14년 전에 세계적인 석학이 말한 끔찍한 예언이 지금 현실화되고 있는 걸까요? 2006년 레리 브릴리언트 박사가 행한 소름 끼치는 강연의 일부 들어보시죠. Bird flu, I stand here as a representative of all terrible things. This might be the worst. The key to preventing or mitigating pandemic bird flu is early detection and rapid response. We will not have a vaccine or adequate supplies of an antiviral to combat bird flu if it occurs in the next 3 years. WHO stages the progress of a pandemic. We are now at stage 3 on the pandemic alert stage, with just a little bit of human-to-human transmission, but no human-to-human-to-human sustained transmission. The moment WHO says we've moved to category 4, this will not be like Katrina. The world as we know it will stop. There'll be no airplanes flying. Would you get in an airplane with 250 people you didn't know coughing and sneezing when you knew that some of them might carry a disease that could kill you, for which you had no antivirals or vaccine? I did a study of the top epidemiologists in the world in October. I asked them, these are all fluologists and specialists in influenza, and I asked them the questions you'd like to ask them. What do you think the likelihood is that there'll be a pandemic? If it happens, how bad do you think it'll be? 15% said they thought there'd be a pandemic within 3 years. But much worse than that, 90% said they thought there'd be a pandemic within your children or your grandchildren's lifetime. And they thought that if there was a pandemic, 1 billion people would get sick. As many as 165 million people would die. There would be a global recession and depression as our just-in-time inventory system and the tight rubber band of globalization broke, and the cost to our economy of $1 to $3 trillion would be far worse for everyone than merely 100 million people dying, because so many more people would lose their job and their health care benefits that the consequences are almost unthinkable. And it's getting worse because travel is getting so much better. 충격적이지 않습니까? 1억 명이 사망하는 것보다 1조에서 3조 달러, 우리 돈으로 1000조에서 3000조 원의 경제 손실이 발생했을 때 입는 전 세계적인 피해가 더 치명적일 것이라는 예언.
팬데믹으로 전 세계에서 리세션이 일어나고, 즉 경기 침체가 일어나고 너무 많은 사람들이 일자리를 잃고 의료보험이 날아갈 때 어떤 일이 생길 것인가는 상상하기도 싫다는 겁니다. 설마 하고 생각할 수도 있겠지만 현재 진행 중인 코로나19의 상황이 어떻게 펼쳐질지는 아무도 모릅니다. 그 예상대로 생각하기도 싫은 상황이 벌어질까요? 세계적인 전염병 전문가의 예언이라 더더욱 가슴이 메어집니다. 이렇게까지 설마하면서도 절망적인 느낌이 드는 건 어쩔 수 없습니다. 14년 후인 최근 브릴리언트 박사가 와이어드란 잡지사와 코로나19와 관련해서 인터뷰를 했습니다. 본인이 14년 전에 한 예언과 현재 벌어지고 있는 코로나19의 상황이 맞아떨어지고 있는 건지 궁금합니다. 와이어드의 질문입니다. 코로나19가 당신이 지금까지 봐왔던 전염병 중에서 최악인가요? 브릴리언트 박사의 답변. 내 생에 가장 위험한 전염병입니다. 와이어드의 질문. 저희는 제 생에 겪어보지도 못한 일들을 하라고 요청받고 있습니다. 집에 머물러라. 다른 사람으로부터 6피트, 즉 1.8m 이상 떨어져 있으라. 이런 요청이 과연 맞는 건가요? 브릴리언트 박사의 답변. 네, 맞습니다. 위의 요청은 매우 훌륭한 것입니다. 그런데 우리가 이런 충고를 대통령으로부터 코로나19 발생하고 12주 내에 들었습니까? 그렇지 않습니다. 초기에는 거짓말과 가짜 정보만 들었습니다. 발생 초기에 이런 것들을 했었어야 하죠. 그런데 지금 실시하는 자가격리, 학교 폐쇄, 행사 취소 이런 것들은 정말 잘하는 일입니다. 코로나19의 전파를 천천히 하게 하고 더 이상 늘지 않게 한다고 해서 전체 확진자 수를 감소시킬 수는 없습니다. 우리가 백신을 만들 때까지 확진자 수 발생을 연기하는 것뿐입니다. 결국 우리는 뛰어난 역학적 해결책을 찾을 겁니다. 브릴리언트 박사는 이 역학적 해결책을 에피디미올로지컬 골드링이라고 했습니다. 그 방법이란 A. 많은 수의 사람들이 코로나19에 감염이 돼서 면역력을 가지게 되거나 B. 백신을 보유하게 되는 겁니다. 결국 A와 B가 합쳐서 전체 인구의 70에서 80%가 되면서 면역군을 이루게 될 때 끝나는 거죠. 와이드지 질문입니다. 우리는 발생 초기에 검사를 할 기회를 놓쳤습니다. 지금 바이러스 테스트를 하면 이미 늦은 건가요? 브릴리언트 박사의 답변. 아닙니다. 지금이라도 나라 전체를 대상으로 랜덤 테스트, 그러니까 무작위 테스트를 해서 바이러스가 도대체 어디에 있고 얼마나 퍼져 있는지를 통계적으로 파악해야 합니다. 이게 매우 중요합니다. 미시시피주가 확진자가 0명이라고 했는데 테스트를 제대로 안 해서 그런 건 아닐까요? 짐바브웨가 확진자 수가 없다고 0명이라고 하는데 그들은 테스트할 능력이 없어서 그런 건 아닌가요? 와이어드지 질문. 이 팬데믹이 자 이제 끝났다고 어떻게 알 수 있을까요? 브릴리언트 박사의 답변입니다. 다음 세 가지가 일어나면 정상으로 돌아온 겁니다. Back to the normal. 첫째, 우리가 현재 코로나19가 빙산이라는 것을 깨닫게 될 때입니다. 현재 우리가 보는 것은 물 밖에 나와 있는 전체 빙산의 7분의 1뿐입니다. 혹은 피라미드의 일부이든지요. 우리는 테스트를 일부만 하고 있기 때문에 전체가 얼마나 되는지를 모릅니다. 둘째, 우리가 치료제나 백신, 항바이러스제를 보유할 때입니다. 셋째, 가장 중요한 문제일지 모르겠는데 간호사, 의사, 경찰, 소방사, 교사들이 면역이 돼서 이들이 더 이상 감염이 안 된다는 것을 스스로 확인할 수 있을 때입니다. 이들은 이를 증명할 수 있는 신분증이나 증명서를 가지고 다녀야 합니다. 전염병 시대에 우리가 안심하고 자녀를 학교에 보내고 또 병원에 가고 병원에 보내고 요양원 등에 보낼 수 있으면 정상으로 돌아온 겁니다. 이 세 가지가 합쳐지면 정상이 된 겁니다. 여러분은 레리 브릴리언트 박사의 인터뷰 어떻게 들으셨습니까? 인류의 숙적인 천연두를 박멸하고
사스나 조류 독감 등을 조기에 진단한 세계적인 감염병 전문가의 좋은 말입니다. 앞으로 저희가 갈 길이 멉니다. 그리고 이런 바이러스에 의한 전염병이 계속 올 것이라는 말, 소름이 끼칩니다. 가장 중요한 것은 감염병이 발생했을 때 이를 조기에 알고 이에 대한 대처를 하는 것이라고 합니다. 자만도 필요 없고 겸손한 자세로 자연의 재앙에 대처하는 것이죠. 절망 속에도 희망은 있는 법입니다. 다음 시간에는 희망을 이야기해 보려 합니다. 구독해 주시면 더욱 열심히 챙겨보겠습니다. 20만 구독자가 되면 여러분을 등에 업고 레리 같은 세계적인 석학자에게도 인터뷰를 요청할 예정입니다. 저는 여러분과 함께 감염병이 없는 세상에서 건강하게 오래 살고 싶습니다. 여러분 건강하셔야 됩니다. 감사합니다.